کی جس کا نام انہوں نے رکھا شہاب نامہ۔ یہ چھوٹے افسر سے ترقی کرتے کرتے 22 گریڈ میں پہنچے۔ جب ریٹائر ہوئے تو ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے اپنے سارے زندگی کا سرمایہ ایک بہت موٹی کتاب جمع کی۔ آپ جانتے ہیں کہ نوائے وقت میں کالم چھپتا ہے نور بصیرت، اس میں قدرت اللہ شہاب کے حوالے سے یہ بات چھپی کہ قدرت اللہ شہاب داتا گنبش علی حجویری کی کشف المحجوب کا مطالعہ کر رہے۔ اس مطالعے میں یہ باب آ گیا، اور یہ تھے اس وقت جھنگ کے ڈی سی، جھنگ جو شہر ہے آپ کے قریب، اس کے ڈی سی لگے ہوئے۔ اس میں داتا صاحب نے لکھا کہ یہ نظام باطنی، اس کو چلانے والے ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں، اس میں مختلف عہدیدار ہیں، یہ ہیں، اور کس طریقے سے نظام کو چلاتے۔ شاہ قدرت اللہ شاہ ہنس پڑے، داتا کتاب پڑھے، کہنے بتاؤ میں ڈی سی لگاؤں جنگ کا؟ اور دادا صاحب کہتے ہیں کہ جناب نظام چلانے والے کوئی اور ہیں۔ سینے پہ کتاب ان کے تھی، نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی۔ کبھی زندگی نے وفا کی تو میں بتاؤں گا عزیزان گرامی، جس بڑے عالم کی کتاب پڑھی جائے تو جب کوئی ان کی کتاب پڑھے تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بالکل ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سنیے میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں، دنیا دار آدمی۔ آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو قدرت اللہ شہاب نے دیکھا کہ وہ دریائے راوی میں کشتی میں سفر کر رہے، کشتی میں سفر کرتے کرتے ایک دم کشتی ادھر ادھر ہوئی، تو ہونے کے بعد ایک صاحب نے ہاتھ بڑھا کر دریا میں، جن کو یہ جانتے ہیں، ہاتھ بڑھا کر دریا میں قدرت اللہ شہاب کی کشتی کو تیرا دیا، اور تیرانے کے بعد وہ اپنی سطح پر چلنے لگی، اور اچانک آنکھ کھولی، دیکھ کر ڈر گئے، معاملہ کیا ہے؟ یہ آنکھ کھلتے ہی 2-3 دن کے بعد ان کو ایک خط ملا، ایک انسانی خط، ایک آدمی کا لکھا ہوا، رائٹنگ ذرا کچھ عام سے مختلف۔ اس میں خط ملا، خط میں کیا لکھا ہوا تھا کہ قدرت اللہ شہاب مسئلہ سمجھ میں آ گیا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ کوئی باطنی نظام ہے، یہ کشتی میں نے تیرائی، آپ کی جان بچائی ہے، ورنہ آپ تو غرق ہو گئے ہوتے، اور میں یہاں کا ڈی سی ہوں، جو جنگ کے تم ڈی سی ہو، یہاں کا میں صاحب خدمت آدمی، اور میں کئی دفعے تمہارے کوٹ میں آیا، افسوس تم پہچان نہیں سکتے، اور ابھی بھی میں آؤں گا تمہارے کوٹ میں ایک دن اور تم مجھے پہچان۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ میں جب بھی اپنی عدالت لگاتا، کچھ ایسے آدمی کو تلاش کرتا جو عام انسانی ساخت سے کچھ ذرا مختلف، لیکن مجھے نظر نہیں آیا۔ پھر ایک خط آیا، کہنے لگے بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ پہچان نہیں پائے، لیکن اس خط میں کچھ ایک مضمون اور۔ انہوں نے کہا سنو، ہم تو ہیں باطنی نظام کے چلانے والے، جھنگ کے فلاں دیہات میں فلاں تاریخ کو ایک نکاح ہونے والا، دولہا ہے 70 سال کا اور دلہن ہے 14 سال کی، اور اس دلہن نے کیا کیا، عزم کر لیا کہ شادی کے وقت میں زہر کھا کر کے مر جائے، اور جس دن شادی ہوگی دلہن کے روپٹے میں زہر کی پڑیا بندھی ہوئی ہوگی، جیسی شادی ہو اور یہ زہر کھا کر کے مر جائے، اب میں تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ تم اس دیہات میں جاؤ، لیڈیز پولیس لے کر کے جاؤ، مردانہ پولیس لے کر جاؤ، اس نکاح کو ناکام کر دو، اور دلہن کی تلاشی لو، اور وہ زہر کی پڑیا کو تلف کر دو۔ یہ خط جب ملا قدرت اللہ شاہ بڑے حیران ہو گئے، کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک واقعہ فلاں تاریخ کو ہونے والا اور یہ خط ملا؟ انہوں نے کیا کیا کہ بالکل اپنی تیاری، اس لیے کہ پہلے ایک دھوکہ تو کھا چکے تھے، ایک تیاری، اور عین اس وقت پر اس برات میں جب گئے تو دیکھا کہ واقعی شادی ہو رہی، اس برات پر چھاپا مار، لیڈیز پولیس کو اندر بھیجا، دولہے کو اسٹیج پر پکڑ لیا، کہا دلہن کی تلاشی، دلہن کی تلاشی لی تو اس کے پلوں میں، اس کے یعنی روپٹے میں زہر کی پڑیا بندھی ہوئی تھی، اس زہر کی پڑیا کو تلف کیا اور اس دلہن کی جان بچائی۔ قدرت اللہ شاہب کہتے ہیں کہ اب مجھے یقین آ گیا کہ یقیناً میں تو خالی ظاہری کا ڈی سی ہوں، مگر حقیقت میں نظام چلانے والے یہ لوگ جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ اب آئیے، حیدرآباد دکن کے بہت بڑے بزرگ گزرے، محدث دکن، ان کی تصانیف موجود ہیں، 5 جلدوں میں انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر حدیثیں جمع کی، جیسے صاحب مشکات نے امام شافعی کے مذہب پر جمع کی ہیں۔ ان پر ایک کتاب ہے محدث دکن،
मुहद्दिस दकन के मुसन्निफ हैं डॉक्टर अब्दुल सत्तार आप शिकागो, ये जिक्र करते हैं। ये गौर कीजिए बातिनी निजाम क्या है, जिसको हम रूहानियत या तरीकत कहते हैं। औरंगजेब आलमगीर ने हैदराबाद दकन पर हमला करके हैदराबाद को फतेह क्यों किया? हालांकि मुस्लिम हुक्मरान था कली कुतुबुद्दीन, उसका एक वजीर था जिसका नाम था अबुल हसन, उर्फ था उसका ताने शाह। ये तस्करे मुहद्दिस दकन में वाकया मौजूद। उसने क्या किया, उसका एक हिंदू वजीर कोई मुसलमान आन करके देखा कि कुआं है, नमाज का वक्त है, उसने कुएं पे वजू कर लिया। मुलाजिम ने हिंदू वजीर को कहा कि लो मुसलमान ने तुम्हारा कुआं जो है वो अछूत कर दिया। उसने मुसलमान को बुलाया और बुलाने के बाद किया कि मुसलमान की ये उंगली काटी, छुअंग लिया, ये काट कर उसके हाथ में रखी और कहा तुमको याद रहना चाहिए कि यहां पर ऐसा करने वाले को हम ये सजा देते। मुसन्निफ लिखता ये उंगली अपने हाथ में पकड़कर अपने शेख के पास पहुंच गया, कहा हुजूर मेरे साथ ये जुल्म हुआ। किसने किया? वो कहा तानेशाह की हुकूमत में हुआ, एक वजीर हिंदू। उन्होंने कहा ठीक, बैठ जाओ तुम सामने, आग बंद कर लो। जब तुम आग बंद करो तो मैं तुम्हें धक्का दूंगा। ये देखिए रूहानियत में ताकत क्या। मैं तुम्हें जब धक्का दूंगा, जब तुम्हारी आंख खुलेगी तुम देखोगे सामने औरंगजेब आलमगीर बैठा हुआ अदालत चला रहा हो और तुम ये पेश कर देना कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ हैदराबाद दक्कन के इलाके में, जिस पर शायद उसका नाम हैदराबाद दक्कन भी न। जनाब पीर साहब के सामने बैठ गए, उन्होंने उसको धक्का दिया। धक्का देने का जब आंख खुली, अल्लाह अकबर, औरंगजेब आलमगीर अपनी कुर्सी पर जलवागर है और ये फरियाद लेकर पहुंच गए हुजूर मेरे साथ ये जुल्म हुआ। औरंगजेब आलमगीर ने फौजें तैयार की एक मुसलमान सताने पर। आज गली गली ये जुल्म हो रहा है। आज तो एक दूसरे को मार देना कोई बहुत मामूली किस्म की बात। औरंगजेब ने एक मुसलमान पर ये जुल्म, इसको बर्दाश्त नहीं किया और पहुंच गए। गोलकुंडा किला एक बहुत बड़ा किला, आप देखिए इतना बड़ा किला, एक हमला, दो हमला, तीन, किला फतेह नहीं हो रहा। एक दिन औरंगजेब अपने लश्कर में बैठे, बादो बहार सब तेज हवा और आंधी चलने के बाद औरंगजेब निकला। उसने देखा कि सब खैमे उड़ गए, दो खैमों में चिराग जल रहा, वो खैमे टस से मस नहीं हो रहे। औरंगजेब समझ गया कोई यकीनन ये अल्लाह के नेक बंदे। मैं कहा अब इनसे पूछना चाहिए किला फतेह क्यों नहीं हो रहा। ये पहुंच गया, आप जानते हो तो बहुत कड़ाकेदार आदमी। उन्होंने कहा बस घुस गया कैंप में। कहा कोच मैं नहीं सुनना चाहता, ये पहले बता दे रहा हूं, तलवार हाथ में मेरे, गड़बड़ करोगे गर्दन उड़ा दूंगा। सीधी बात बताओ कि किला फतेह क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने भतेरा कोशिश की टालने, लेकिन उसने कहा नहीं बताना पड़ेगा। कहा हुजूर ये गोलकुंडा किला के बाहर जो है ये कुतुब है, ये कुतुब की मर्जी नहीं है कि ये फतेह। ये बताइए आप क्या चाहते हैं? कहा मैं ये चाहता हूं कि फतेह हो जाए। कहने बस ठीक, जब आपने कह दिया। एक ठीकरी मटके की जैसी होती, उस पर उन्होंने कुछ लिखा। लिखने के बाद कहा वो कुतुब कहां बैठा हुआ? कहने लगे वो मोची का काम कर रहा है, गेट पे बैठा हुआ, जूते सी रहा। आप जानते नहीं कि इनमें साहिब खिदमत कौन, जूते सी रहा। बस ये ठीकरी आप उसको दे दीजिए, वो अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर जाएगा, आप हमला कर दीजिए, आपको कामयाबी हो। लीजिए साहब, वो ठीकरी भेजी गई। जो बेचारा मोची का काम कर रहा था बैठा, उसने अपना बोरिया बिस्तर समेटा, लपेटा, कहने लगे चलो भाई, वहां से चल निकला। निकलने के बाद औरंगजेब जब हमला किया, गोलकुंडा किला फतेह हो गया। मगर ये दोनों हजरात फिर मुर्दा पाए गए, इसलिए कि इनका राज अफशा हो गया। तो अब ये दोनों साहिबान जो थे कुदरती तौर पर अपने कैंप में मुर्दा पाए गए। एक का नाम था यूसुफ साहब, एक का नाम था शरीफ साहब। हैदराबाद दक्कन शहर में नामपल्ली स्टेशन है, बहुत बड़ा रेल, उनके रेलवे स्टेशन के सामने आज भी उनका मजार है, दोनों का बना हुआ, जहां दुनिया जाकर के हाजिरी देती। तो आपने देखा ये बातनी निजाम चलाने वाले कैसे, अल्लाह अकबर। मगर ये सारी चीजें कब होंगी? सबसे पहली सीढ़ी है शरीयत, और शरीयत के बाल कामिल शेख की तलाश। जब आदमी कामिल शेख, ये कहा आपने हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु पूरे उलूम पढ़ने के बाद कामिल शेख की तलाश में निकल गए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज 20 साल तक अपने शेख की खिदमत में रहे, उनके जूते सीधे करते रहे, बोरिया बिस्तर सारा जादेरा अपने सर पर उठाए चलते रहे। जितने भी औलिया मशा एक सयाही किया करते, बड़े बड़े जंगलों मुल्की
خاک چھان کر کے کامل شیخ تلاش کیا کرتے تھے عزیزان گرامی۔